Okay, good morning. Today we take the problem for channel section to calculate moment of inertia of the channel section. And the diagram is given to you, and they say calculate MI about x-axis and y-y axis. Okay. Now this one is given 8 mm. This one is also given 8 mm. This one is 40. This one is given 8 mm. Now this one is given 90 mm. This one is again same 40 and 10. Okay. Now आता आपल्याला काय काढायचंय एमआय काढायचंय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट horizontal centroidal axis and about vertical centroidal axis. So for that we have to locate centroid. So the bottommost line is your x-axis and the extreme left line is your y-axis. Now divide the composite figure into basic figures. So this one is your first rectangle, this one is your second rectangle, this one is third rectangle. Now next is calculate the area. Area of first rectangle, area of second rectangle, area of third rectangle. Now A1, that is the area of first rectangle, is 90 by, oh, so this one is 10, not 8. This one is your 10. So this one is 90 by 10. That is 900 mm square. Now here A1, A2 and A3, both are same. A2 and A3. These two rectangles are same, so their area is also remains same. That is 40 by 8. This 8 and this one is 40. So 320 mm square. Now the next step is locate the centroid. Locate the centroid of each figure. So for rectangles, centroid lies at intersection of the diagonals. So this one is your G1. So this value is B by 2. So this 90 by 2, that is 45. And this one is D by 2. So this 5 by 2, that is, 10 by 2, that is 5. Now here again intersection of diagonals. So this one is your G2. So this value is your 20, D by 2. And this value is your 8. So that is 4 mm. Here also we locate intersection of diagonals. So this one is your G3. This value remains same, that is 20. And this one, this distance is again same, 4. Now we calculate x1, x2, x3 and x1. Okay, so x1, x2 and x3. x1 is what? It is the horizontal distance. कुठून घ्यायचं? From y-axis. कुठपर्यंत घ्यायचं? The first centroid. So this horizontal distance is 45 mm. Now x2. आता कुठून घेणार x2? From this y-axis to the second centroid. So this distance is 4. Now x3. Now कुठून घेणार? Again from y-axis. कुठपर्यंत घेणार? तर या third centroid पर्यंत. इथं पर्यंत. So this one is your x3. Now what is the value? किती येईल आता? Now this total value is 90. हे total 90 आहे. याच्यातून जर हे आपण 4 mm मायनस केले डिडर तर हे जे राहील डिस्टन्स that is x3. So 90 minus 4, that is 86. This one is your x3. Now what is the formula of x bar? A1 x1 plus A2 x2 plus A3 x3 divided by A1 plus A2 plus A3.
Now let us put the values. A1 900 into x1 45, A2 320 into 4 plus A3 into x3 86 divided by A1 plus A2 plus A3. So now after calculating, this x bar is, that is 45. आता मी हे कॅल्क्युलेट करून दाखवलं. आता तुम्ही जर इथं पाहिलं असतं सिमिलरिटी, तर हे आणि हे सिमिलर आहे. मग जर विदाउट कॅल्क्युलेशन करता जर तुम्ही पाहिलं असतं तर हे 90/2 म्हणजे हा इथे बॅलन्स होईल. तर तुमचा एक्स बार आला असता 45. हा, मी इथे मुद्दामून कॅल्क्युलेशन करून दाखवल्या. पण जर नसेल तर तुम्ही डायरेक्टली 90/2 दॅट इज 45 घेऊ शकता. आता वाय बार. So y1, y2 आणि y3. Let us calculate this. आता हे काय आहेत y1, y2, y3? These are the vertical distances. कुठून घ्यायचे? x ऍक्सिस पासून. कुठपर्यंत घ्यायचे? तर रिस्पेक्टिव्ह सेंट्रॉइड पर्यंत. म्हणजे तुमच्या ह्या x ऍक्सिस पासून पहिला सेंट्रॉइड म्हणजे हा तुमचा y1 म्हणजे हा झाला 5. आता x ऍक्सिस पासून सेकंड सेंट्रॉइड म्हणजे इथपर्यंत जर तुम्ही घेतला तर हा येईल तुमचा y2. and these distances remain same. y2 आणि हा y3 हा काय राहणार आहे? सारखं राहणार आहे. So we can write y2 and y3 both are same. So किती येईल तो y2 आणि y3 बघा बरं. आता हा आपल्याला हे किती आहे 20 आणि त्याच्यामध्ये हे ऍड करायचे 10 म्हणजे तुमचा हे येईल 30. इथे लक्षामध्ये हा 20 plus 10 that is 30. So let us calculate y bar. A1 y1 plus A2 y2 plus A3 y3 divided by A1 plus A2 plus A3. आता y1 A1 काय आहे 900, y1 आहे 5, A2 आहे 320, y2 आहे 30 plus 320 into y3 again remains same 30. So A1 plus A2 plus A3. So after calculating y bar is equal to, so y bar is 15.39. 15.39 mm. So your centroid, काय आलं तुमचा centroid बघा, x bar y bar. So the value is 45 आणि 15.39. So this is your what? Position of centroid. आता आपण ही लोकेट करूया सेंट्रॉइड तुमच्या फिगर मध्ये. सो एक्स बार आणि वाय बार दाखवून घेऊया. हा, आता एक्स बार इज 45. सो दिस वन इज हियर. हा तुमचा एक्स बार. आता वाय बार 15.39 इथपर्यंत 10 आहे. आता याच्यापेक्षा आपल्याला वरती घ्यायचंय. सो लेट अस टेक हियर. So this is your capital centroidal axis आणि हे वर्टिकल आहे डिस्टन्स तुमचं y बार. किती आहे ते 15.39. ओके. आता आपल्याला काय करायचंय, या सेंट्रोइडल ऍक्सिसला वी हॅव टू कॅल्क्युलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हा, सो सेंट्रोइड समजले. सो नाउ वी कॅल्क्युलेट MI. आता MI काढण्यासाठी काय आपल्याला करायचंय, कुठलं थेरम वापरणार? पॅरलल ऍक्सिस थेरम. आता आपल्याला रेक्टँगलचा MI माहिती आहे, कुठे असतो, किती असतो पहा. आता समजा हा फर्स्ट रेक्टँगल आपण घेतला तर आपल्याला इथली MI ची व्हॅल्यू माहिती, किती आहे ती BD³/12 या ऍक्सिसला. पण आपल्याला ती कुठे ट्रान्सफर करायला हवी? आता इथं, बाय युजिंग पॅरलल ऍक्सिस थेरम. सिमिलरली आता हा जो सेकंड सेंट्रॉइड सेकंड रेक्टँगल आहे याचा MI आपल्याला माहिती आहे, काय आहे BD³/12. तो आपल्याला कुठे ट्रान्सफर करायचा आहे? खाली करायचा आहे, IX2. सिमिलरली हा थर्ड जो आहे तोही आपण इथं खाली ट्रान्सफर करणार, IX3. म्हणजे आपल्याला इथं किती मोमेंट ऑफ इनर्शियाच्या व्हॅल्यू मिळणार आहे? 3. IX1, IX2 आणि IX3. त्या तीनही ऍड केल्या की आपल्याला मिळेल कॅपिटल IX6. So the formula is
Ixx equal to Ixx1 plus Ixx2 plus Ixx3. So let us calculate first Ixx1. म्हणजे इथला MI आपण इथं ट्रान्सफर करूया बाय युजिंग पॅरलल ऍक्सिस थेरम. काय पॅरलल ऍक्सिस थेरम? IG प्लस AH स्क्वेअर. आता IG चा फॉर्म्युला काय आहे बरं रेक्टँगलचा? एक्स ऍक्सिसला BD क्यूब बाय 12 प्लस एरिया B इंटू D आणि H काय येईल बघा. आता इथं X आहे म्हणजे इकडे काय असणार Y बार कॉन्स्टंट. आता इकडे 1 आहे तर हा काय येईल y बार मायनस y1. लेट अस सी इन द फिगर. म्हणजे आपल्याला आता ह्या दोन ऍक्सिस मधलं डिस्टन्स हवे पहा. हे हवे आपल्याला h. आता इथून इथपर्यंत y बार माहितीये आणि इथून इथपर्यंत y1 माहितीये. सो y बार मायनस y1 दॅट वी हॅव रिटन हिअर. सो नाउ लेट अस पुट द व्हॅल्यूज. b म्हणजे विड्थ, b म्हणजे डेप्थ. हे सगळे डायमेन्शन कशाचे घ्यायचे आता? फर्स्ट रेक्टँगलचे. सो b किती आहे आपला 90. d किती आहे? डेप्थ 10 डिवायडेड बाय 12 प्लस एरिया y बार काढला होता आपण आता 15.39 मायनस y1 किती आहे आपला 5. सो Ixx1. So let us calculate the answer. आपला Ixx2 आहे, Ixx1 आहे 104656.89 mm to the power 4. हा झाला तुमचा Ixx1. आता Ixx2 हा आता नीट पहा. इथलाच MI आपण इथं ट्रान्सफर करतोय, इथला MI आपण इथं ट्रान्सफर करतोय. जर तुम्ही डायमेन्शन्स बघितले तर दोन्ही डायमेन्शन्स काय आहेत? सेम आहेत. सिमिलॅरिटी सिमेट्री आहे. सो वी कॅन राईट हिअर Ixx2 and Ixx3 both are same. म्हणजे काय फॉर्म्युला येईल आपला? IG प्लस AH स्क्वेअर. आता IG चा फॉर्म्युला काय? MI चा रेक्टँगल साठी एक्स ऍक्सिसला BD क्यूब बाय 12 एरिया B इंटू D. आता H बघा. H काय येणार आहे बघा. आता कुठल्या दोन ऍक्सिस मधलं डिस्टन्स हवे बघा. इथून इथं ट्रान्सफर करतोय म्हणजे हा H हवाय आपल्याला. आता हा कसा काढता येईल? इथून ते इथपर्यंत आपला y2 आहे आणि इथून इथपर्यंत आहे y बार. सो y2 मायनस y बार, y2 मायनस y बार. मग आता हे y इथं लिहितात कसं लिहिणार? दिस वन इज युअर x. सो we take here y bar remain constant. This one is 2 3. So we can write 2 or we can write 3 because y2 and y3 both remain same. y2 आणि y3 च्या व्हॅल्यू कशा आहेत? सारख्या आहेत. So let us put the values. आता b किती आहे बघा सेकंड रेक्टँगल साठी 8. d किती आहे 40. So 40 क्यूब divided by 12 plus 8 into 40. Now what is the value of y bar? Y bar किती आहे आपला आता आलेला 15.39 minus y2 किती होता आपला y2 20 plus 10 that is 30. So let us calculate and tell me Ixx2 and Ixx3 because both are same. And the answer is 110971.342 mm raised to 4. So this is your Ixx2 and Ixx3. Now our formula is capital Ixx is equal to Ixx1 plus Ixx2 plus Ixx3. So we add all these values. So plus and the total Ixx is equal to 32.66 into 10 to the power 4 mm to the power 4. So this is your what? Capital Ixx. That is the moment of inertia about this horizontal
सेंट्रॉइडल ऍक्सिस. काय केलं आपण, ह्या MI च्या व्हॅल्यू आपण इथून इथे आणि इथून इथे काय केल्या, ट्रान्सफर केल्या आणि ह्या तिघांची काय केली मग ऍडिशन. नाउ वी हॅव टू फाइंड IYY. आता IYY फाइंड करायचं असेल तर काय करणार आपण, कॅपिटल IYY इज इक्वल टू IYY1 प्लस IYY2 प्लस IYY3. ओके. पण आता इथं जर तुम्ही पाहिलं तर इथे सिमेट्री आहे. मग आता या इथे सेंटर मधून तुमचा हा काय होतं वाय ऍक्सिस. मग आता ह्या केसमध्ये समजा आपण जर नाव दिले A B C D P Q R आणि S. So how to calculate now moment of inertia? IYY म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया A B C D about its y axis minus मोमेंट ऑफ इनर्शिया about P Q R S about its y axis. म्हणजे काय येईल बघा, dB क्यूब बाय 12 म्हणजे काय येईल, आता हा अख्खा रेक्टँगल पकडला आपण A B C D, त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला काय, कॅपिटल टी बी क्यूब म्हणजे डी काय आहे तुमचा हा 50. So what we write here, MI of rectangle ABCD about y axis minus MI of PQRS about y axis. Okay, so काय येईल 50 D dB क्यूब. आता B काय येणार आहे 90 dB क्यूब बाय 12 मायनस आता PQRS चं काय येईल बघा, आता सेम फॉर्म्युला dB क्यूब. आता D किती येईल याचा 40 आणि P किती येईल बघा, आता हे आपल्याला B हवे. मग आता हे 90 आहे, तिथून हे 8 मायनस केले, इकडे 8 मायनस केले म्हणजे किती राहतील 90 मायनस 60 म्हणजे किती राहील 74. So 74 cube by 12. This is your IYY. नीट समजून घ्या काय केलं आपण, इट इज सिमेट्री म्हणून काय केलं, हा रेक्टँगल पकडला ABCD याचा IYY मायनस हा घेतला PQRS याचा IYY. So that we get the moment of inertia of this remaining channel section. मग आता हे कॅल्क्युलेशन केले तर आन्सर येते आपलं 1686753.33 mm to the power 4. You can write like this or you can write 16.86 into 10 to the power 5 mm to the power 4. So this is the value of moment of inertia of the channel section about this vertical centroidal axis. तुम्ही हे असं डायरेक्ट काढलं तसं न काढता तुम्ही तुमच्या नेहमीच्या प्रोसिजरने जरी काढलं असतं, दॅट इज IYY1 प्लस IYY2 प्लस IYY3 तरीही चाललं असतं, आन्सर विल रिमेन सेम. फक्त इथं तुमच्या कॅल्क्युलेशन्स काय झाल्या, कमी झाल्या. सो इट इज इझियर. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम. सो आपण आतापर्यंत MI चे जवळपास सगळ्या सेक्शनचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले. So let us take a simple small problem. एक छोटासा प्रॉब्लेम घेऊया. आता त्याने दिलेलं आहे अ हॉलो स्क्वेअर. A hollow square is given. Dimensions are given. A hollow square has inner dimension A by A. A by A. And the outer dimensions are given 2A by 2A. And this is find MI about the outer side.
Okay, so let us first complete the figure. So this is your hollow square. These outer dimensions are given 2a. This one is also 2a. These inside dimensions are a by a. Okay. And this says find mi about the outer side. So you can take any one outer side. So let us take this one. Suppose we give names P, Q, R, S. So you have to calculate moment of inertia about this SR. Mata, where is the position of centroid? कुठे असतो बरं hollow sectionचा intersection of the diagonal. So this is the position. म्हणजे हा झाला तुमचा moment of inertia. इथे आपल्याला व्हॅल्यू माहिती आहे. This one is your x axis and this one is your vertical y axis. आपल्याला काढायचा हा S आला. So how to solve? So we can use the parallel axis theorem. So we transfer this mi from here to here. So let us first calculate Ixx. आता Ixx कसं काढणार? आपला फॉर्म्युला काय आहे? Or we can directly use a parallel axis theorem. किंवा आपण काढून घेऊयात. हॉलोचा Ixx आणि Iyy बोथ आर कसे असतात सेम. आणि फॉर्म्युला काय आहे बघा. b raised to 4 by 12 minus small b raised to 4 by 12. This is the formula. Because Ixx and Iyy both are same. मग आता व्हॅल्यू पुट करूयात आपण. b म्हणजे काय? The outer dimension. Let us take this 12 as same. b आहे 2a raised to 4 minus small b म्हणजे काय? Inside dimension, that is a raised to 4. So simplify this. 2a raised to 4. So 2 raised to 4 म्हणजे काय? 2 16. 16 a raised to 4 minus a raised to 4 by 12. So this answer is 15 a raised to 4 by 12. Have you understood this term? हा प्रॉब्लेम बघा. त्यांनी काय म्हटले आपल्याला की आउटर साइडला एमआय काढा. म्हणजे आपण एसआर ला काढूया. कुठेही काढलं तरी चालेल. पीक्यू ला काढा, क्यूआर ला, पीएस ला, कुठेही. आता आपल्याला आधी एमआयचा फॉर्म्युला सेंट्रोइडल ऍक्सिस ला माहिती आहे. काय आहे? बी रेस टू 4 by 12 मायनस स्मॉल बी रेस टू 4 by 12. मग आता बी म्हणजे काय? तर आउटसाइड डायमेन्शन 2a ती व्हॅल्यू पुट केली. स्मॉल बी म्हणजे काय? इनसाइड डायमेन्शन ती व्हॅल्यू पुट केली. आता 2 to the power 4 म्हणजे 16. a to the power 4 minus a to the power 4. मग 16 a raised to 4 minus a raised to 4 म्हणजे 15 a raised to 4. आता आपण पॅरलल ऍक्सिस थेरम वापरून ISR काढूया. ISR म्हणजे कुठं? या आउटर साइडला कुठेही काढू शकताय तुम्ही. पीक्यू ला काढा, क्यूआर ला काढा, एसआर ला काढा किंवा पीएस ला. लेट अस अज्युम वी कॅल्क्युलेट ऍट एसआर. आता काय? इथला एमआय आपल्याला माहिती आहे. आपण आता काढला तो आपण इथं खाली ट्रान्सफर करतो बाय युझिंग पॅरलल ऍक्सिस थेरम. काय थेरम? IG प्लस AH स्क्वेअर. आता IG म्हणजे काय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल ऍक्सिस म्हणजे Ixx. ते तर आपण आत्ताच काढलं. सो वी लेट अस पुट 15 a raised to 4 by 12. आता एरिया. आता एरिया कसा काढतो आपण? हॉलो स्क्वेअरचा आउटसाइड एरिया मायनस इनसाइड एरिया. म्हणजेच काय येईल बघा. आधी आपण एरिया काढून घेऊयात बाहेर बाजूला. सो दॅट कॅल्क्युलेशन गेट इझी. आता आउटसाइड एरिया काय आहे? 2a स्क्वेअर म्हणजे बाहेरच्या साईडचा स्क्वेअर मायनस इनसाइड स्क्वेअर म्हणजे a स्क्वेअर. आता सिम्प्लिफाय केलं तर काय येईल? 4a स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर. सो एरिया काय आला? 3a स्क्वेअर. येते लक्षात? साइड स्क्वेअर एरिया बाहेरची साइड स्क्वेअर मायनस आतल्या साइडचा स्क्वेअर. सो वी पुट द व्हॅल्यू हिअर 3a स्क्वेअर. आता h किती घ्यायचं बघा. वी वॉन्ट दिस डिस्टन्स. दोन ऍक्सिस मधलं डिस्टन्स म्हणजे h. मग आता किती येईल बघा ते? आता हे टोटल 2a. मग हे एवढं डिस्टन्स किती येईल बरं? 6 येईल म्हणजे a. सो a स्क्वेअर. आता ही टर्म आपण काय करूया? सिम्प्लिफाय करूया. सो 15 a raised to 4 by 12 प्लस हे a स्क्वेअर हे a स्क्वेअर हे येईल 3a to the power 4.
आता हा येईल 1. लेट अस do the denominator same. म्हणजे हे येईल 15 a to the power 4 plus 12 by 3, 36 a to the power 4. So 15 plus 36, that is 51 a to the power 4 divided by 12. So this is the moment of inertia about the outer side, that is 51 a to the power 12. So this is your final answer. Have you understood? असे एक्झाम्पल सुद्धा एक्झाम मध्ये विचारतात. डायमेन्शन द्यायचे आहे त्यांनी 2a आणि इन टर्म्स ऑफ a दिलेला आहे. आणि कुठे काढायला सांगितलंय? आउटर साइड, म्हणजे हा कुठेही बाहेरच्या बाजूला तुम्ही काढू शकता. आपण एक सिलेक्ट केली एसआर. मग काय फॉर्म्युला? आयडी प्लस एच स्क्वेअर. आयडी म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल ऍक्सिस, म्हणजे आयएक्स एक्स. आता याला पॅरलल एक्स ऍक्सिस आहे. मग तो आधी आपण काढून घेतला. आता आयएक्स एक्स आणि आयवाय दोन्ही सेम असतात. काय फॉर्म्युला आहे? बी रेस टू 4/12 मायनस स्मॉल बी रेस टू 4/12. मग बी च्या व्हॅल्यू पुट केल्या आपण, कॅपिटल बी आणि स्मॉल बी च्या. ही व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 15 a to the power 4/12. आता आपल्याला एरिया हवा असतो. मग एरिया कसा काढतो आपण? हॉलो स्क्वेअरचा आउटसाइड एरिया मायनस इनसाइड एरिया. So 2a square minus a square. हे आन्सर येतं 3a square. सो हे दोन्ही व्हॅल्यू आपण इथं पुट केल्या. एच म्हणजे काय? आपल्याला एस आर म्हणजे ह्या ऍक्सिस मधलं आणि ह्या सेंट्रोइडल ऍक्सिस मधले, ह्या दोन ऍक्सिस मधली हाईट हवी आहे. मग ही टोटल जर 2a असेल तर हे किती येईल? a येईल. म्हणजे एच मिळालं a. हे सिम्प्लिफाय केलं आपण इथे, डिनॉमिनेटर सेम करून घेतला. So the answer is 51 a to the power 4 divided by 12. So this is your final answer. So we have solved maximum problems on this moment of inertia. 2-3 problems are remaining that we take in our next lecture, that is tomorrow. So हे सगळे प्रॉब्लेम्स तुम्ही एकदा स्वतः करून बघा सॉल्व, कारण प्रॅक्टिस मस्ट आहे. ओके, थँक्यू and good day.